मकर संक्रांति हेउची ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और गणेश आदि शक्तिंकर सकल शक्तिर आधार सूर्यंकर आराधना और उपासनार पर्व हेउची मकर संक्रांति। सूर्यंकर उत्तरायण गतिरु शुभ मुहूर्त सब आरंभ होता है जहाँकि आमर पुष मासरे सब शुभ काम बंद हो जाए ताहा आमर माघ मास आरंभ हेले पुणी आरंभ होता है शुभ कार्य सब। एही दिन मानकरे श्राद्ध और भक्तपूर्वक स्नान दान और देव पूजार मध्य बहुत ही रही मान्यता। शारीरिक शक्ति मध्य मिलता है एही सबु समय रे आत्मा शुद्धि मध्य होता है संकल्पर सहित बढ़े और ज्ञानर विकास मध्य हुए। तेणु एही दिन रे आमर मकर संक्रांति रे सूर्यंकर गति परिवर्तन प्रत्येक राशि मध्य होता है एणु राशि अनुଯାयी संक्रांतिर नामकरण होता है। सूर्य उत्तरायण गति रे मकर राशि रे प्रवेश करने दिन को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। यह व्यतीत एही दिन को देवदान पर्व मध्य कहा जाता है। एही दिन रे आमर जगन्नाथ मंदिर रे संक्रांति दिन पूजा अर्चना करा जाता है। एही दिन पवित्र नदी मानकर स्नान करवा सूर्यंकर अर्घ्य देवा और महापुण्य प्राप्त होता है बोली विश्वास रही अछि। एही दिन रे आमर बना जाता है जेमिति मकर चाउल जहाँकि मकर चाउलर बहुत ही मान्यता रही अछि। मकर संक्रांति दिन एही दिन भोर उठी स्नान करिवार मध्य महत्व बहुत रही। सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाए पूजा करा जाए कौनसी भी पवित्र नदी मानकरे आपण मैंने यहीपरि भाव में पूजा करें आउ भोग लगे पारे जहाँकि मकर चाउल यही दिन आमर घर मानक बना जाए और भोग मध्य दि जाए घरे। एबे आसतु जानिबा 2024 मकर संक्रांति विषय रे कौन लेखा होईची। उत्तरायण संक्रांति मकर संक्रांति गंगासागर मेला पोंगल फकीर मोहन और हाड़ीदास जयंती भारतीय स्थल सेना दिवस यह सब पालन करा जिवो जनवरी 15 तारीख जहाँकि सोमवार दिन पड़ुछि। यही सोमवार दिन आमर पालन करा जिवो मकर संक्रांति। मकर संक्रांति रे निषिद्ध खाद्य रही अछि मूला परे मध्य बेल और रवि संक्रमण जो आमिष भोजन निषेध। एमितारे तो सोमवार पड़ुथबारु आमिष तो कई खाऊ नथिबे तथापि एठारे लेखा होई अछि आमिष निषेध बोली। तापरे धर्म कार्य रही अछि पूर्व दिवस शेष रात्रि 6:03 समय रे रवि नारायण मकर राशि की संक्रमण जोगु आद्य पुण्य काल शास्त्र वचन रही यद्यस्त मन बेलायाम मकरम जाति भास्कर प्रदोष वार्ती रात्रो बा स्नान दान परे हनि पुनश्च पुण्यकाल विषय मध्य कहुଯାଇଛି। एहीपरि भाव में आयने विंशत पूर्वा मकरे विंशित परा मकर संक्रमण कालरू पर मध्य ए विशिष्ट पुण्यकाल आद्य मकर संक्रांति रे समस्त कृत्यम स्नानादि आदि व्रत उपवास करा जाइଥାଏ। संक्रांति पूर्व दिवस शेष रात्रि रे चलन जोगु आद्य स्नान दान र संक्रांति बोली कहा जाइଥାଏ। आद्य श्री विरजा देवी और अन्य समस्त देवादेवी मंदिर रे मकर बेढ़ा बा मकर भोग लगी थाए। प्रातः समय तीर्थस्थान पुण्यतोय नद नदी एवं संगम स्थान मानकरे स्नान तर्पण दान और देव दर्शनर नीति रही। एही दिन प्रयाग तीर्थ रे स्नान गंगासागर स्नान कपिल मुनि आश्रम रे गंगासागर मेला आद्य श्री सूर्यदेवंकर उत्तरायण वंदापना आद्य ग्रह ब्राह्मण मानकर संक्रांति विहित ग्रह पूजा और होम मध्य करा जाइଥାଏ। आउ आम राज्य मानकरे विभिन्न स्थान रे मेला महोत्सव होता है। विभिन्न जगह रे मेला पड़ी थाए मकर मेला पड़ी थाए
ସେହିପରି ଯାଜପୁରର ଯେପରି ବରୁଣେଶ୍ୱର ଓ ବୈତରଣୀରେ ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମକର ମେଳା ଆଉ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସବ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ସାଙ୍ଗରପୁର ସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣ ଚଣ୍ଡୀପୀଠରେ ମଧ୍ୟ 5 ଦିନ ଧରିକି ଯଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନାନ ଦାନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୂଜା ପର୍ବ ମେଳା ସହିତ ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନର ଶୁଭ ବେଳା ରହିଅଛି ସକାଳ 8:02 ନେଇକି ଦିନ 11:14 ମଧ୍ୟରେ, ସେହିପରି 1:38 ନେଇକି ରାତି 7:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୁଭ ସମୟ ସବୁ ରହିଅଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହିଅଛି 10:02 ନେଇକି 5:23 ମଧ୍ୟରେ। ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ କି କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମେଷ ରାଶି ଆୟ ଯୋଗ, ବୃଷ ରାଶି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ, ମିଥୁନ ରାଶି ଦେହ କଷ୍ଟ, କର୍କଟ ରାଶି ବିଶ୍ରାମ, ସିଂହ ରାଶି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, କନ୍ୟା ରାଶି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ତୁଳା ରାଶି ଭୟଭୀତ ବିଚ୍ଛା ଅପମାନିତ, ଧନୁ ସଂଗଠନ, ମକର ପରିଶ୍ରମ, କୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, ମୀନର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଲେଖା ହୋଇଅଛି ପାଞ୍ଜିରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ କେଉଁ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଏ ବର୍ଷ 2024ରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯିବ। ସମୟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଆଉ ମକର ଚାଉଳ ବନାଇକି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମକର ରାଶିରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମିଳନ ଦିନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କୁ ତିଳକ ଲଗାଇ ସ୍ୱାଗତ କରି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ଅସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ମନ୍ଦାର ପର୍ବତରେ ପୋତି ଦେଇ ଏହି ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ସମସ୍ତ କୁକର୍ମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ତେଣୁ ଆମର ରହିଅଛି ବହୁତ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ, ଯାହାକି ଆମର ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା। ଗୁଡ଼ିର ସୂତା ଲାଗି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଅଘଟଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଆରେ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିକି ଉଡ଼େଇବା କଥା, ଯାହାକି କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହେଉ। ନିଜର ଖୁସି ଲାଗି ଅନ୍ୟକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖୁସିରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ କି ଯାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ। ଭାରତର ଯେମିତି ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନଟିକି ସେମାନେ ନବବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନବବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ପୋଙ୍ଗଲ, ଯାହାକି ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ପର୍ବ ଏହି ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୌର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ ବା ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକି ଚଳନ କରିବାର ଦିନ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକି କ୍ରମଶଃ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ରାଶିକି ଗମନ କରି ସେଥିରେ 1 ମାସ ରହିଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ହୋଇ ମକର ରାଶିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରି 6 ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ବିବାହ, ବ୍ରତଘର, ଯଜ୍ଞ, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ଦେବାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ଶୁଭ କାମ କିଛି ବି କରାଯାଇନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତିକି ଆମର ମକର ଠାରୁ ଦିନ ବକର ହୁଏ, ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ଦିନ କ୍ରମଶଃ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ।
ଠାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଭୋରୁ ଉଠି ନଦୀ ବା ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ପୂଜା କଲେ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ସକଳ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଆବାହନ କାଳରୁ ହିଁ ସରୋବର ନଦୀ ତଟରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ଓ ଦାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ହି ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏହି ଦିନ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ହି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକି ଆମର ଯେପରି ଦାନରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚାଉଳ, ମୁଗ ଡାଲି, ପରିବା, କୌଣସି ବି ପରିବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହାକି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇପାରିବେ। ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦେଲେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ତାକୁ କିଛି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଲେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକକୁ ହଉ, ଅସହାୟ ଲୋକକୁ ହଉ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଖୁସି, କପଡ଼ା ଲୁଗା କପଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଶୀତ ଦିନ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମଳ ଦେଇପାରିବେ, ସ୍ୱେଟର ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ବି ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନୂଆ ଥିବ କିଣିକି ନହେଲେ ଦେଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ହି ରହିଛି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ବହୁତ ହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମେଳା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମେଳା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଳାର ମଜା ନେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଏହିସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଦୀ ତଟ ଆଦି ଯେପରିକି ଗଙ୍ଗାସାଗର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ମେଳା ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣ୍ୟକାଳରେ ଆଶାରେ ଲୋକ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଗଙ୍ଗାସାଗରକୁ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମକର ଚାଉଳ ବନେଇବାର ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଅଦା, ମିଠା ବି ନେଇପାରିବେ, ଗୋଲମରିଚ, ଫଳରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି, ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, ଛୁଆମାନେ ଘରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେପରି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ, ଆଖୁ ଆଦି ନୂଆ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଆମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ନୂଆ ଗୁଡ଼, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଳେଇକି ସୁମିଷ୍ଟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆମର ମକର ଚାଉଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା ଆମର ଘର ଦେବତା ଓ ଧାନ ଖଳାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନିଆଯାଇଥାଏ। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବି ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ନେଇକି ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ଆପଣ ଖାଇବେ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେବେ। ତାକୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଜେଇ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୋଇକି ଛାଣିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ରହିବ, ପୁରା ପାଲିସ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଖଦଖଦଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଆମର ବନାଯିବ ମକର ଚାଉଳ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ପାରିବେ, ଚିନି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଯେପରି ରସଗୋଲା ମିଶାଇଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ରସଗୋଲା ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ରସଗୋଲା ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଗୁଡ଼ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପୌଷ୍ଟିକ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଘରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ମକର ଚାଉଳ। ତେଣୁ ଆପଣ ମକର ଚାଉଳ ବନେଇକି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆରିସା ପିଠା ମଧ୍ୟ ପିଠାପଣା କରାହେଇକି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ଯାହା ବି ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆପଣ ମକର ଚାଉଳ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବି କିଛି ଜିନିଷ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଫଳମୂଳ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ବି ଖାଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ପକାଇ ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ, ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଅଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇକି, ନହେଲେ ଛେନା ଟିକେ କ୍ଷୀରରେ ଛିଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି କରିପାରିବେ। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୁଜୁରାତି
ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଏମିତି ସିମ୍ପୁଲରେ ବି କରିପାରିବେ, ବିନା ଫଳରେ ବି ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବି କରିକି ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇକି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଘରେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଅଦା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ପକାଇଛି, ଅଦା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଜିନିଷ ପକାଇକି ମକର ଚାଉଳ ବନେଇବେ ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ, ନିଜେ ଖାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଛୁଆମାନେ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଶିଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ପୂଜା ପର୍ବ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମକର ଚାଉଳ ଆମର ବନାଯାଇଥାଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ଆଉ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଚଉରା ମୂଳରେ ବି ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ଘରେ ସବୁ ଲୋକ ମିଶିକି ଖାଇବେ। ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି କି ଏହି ଦିନ ନୂଆ ଧାନରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଥାଏ, କି ଯାହାକି ଗୁଡ଼, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଭୋଗ କରାଯାଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବାରୁ କୃଷକମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନୂତନ ଶସ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମକର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯେମିତି କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଟୁସୁ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ ଓ ଭୋଜି ଭାତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରା ମେଳନର ପ୍ରମୋଦ ଆମୋଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ହି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ସଦ୍ଭାବନାର ମହୋତ୍ସବ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏମାନେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲରେ କଟୁ।